हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। आज आम तुम षष्ठ श्रेणी पाठ 3 यही वर्षा कविता को आज आम आलोचना करवा। आम जाचु वर्षा एक कौन कविता, तो आम कौन जाचु कविता को जे लेखती आम कवि बोली कहू। तो ये वर्षा कवितार कवि किए? कवि जगन्नाथ दास। प्रथमे जगन्नाथ दासंकर लिखित ये कविता विषय जानिबा पूर्व प्रथमे चलो यही सुंदर वर्षा कविता को लिखिथिबा कवि जगन्नाथ दासंक विषय आमे प्रथमे किछि जानिबा, तापर तांको लिखित कविता विषय आमे जानिबा। अति बड़ी जगन्नाथ दास पुरी जिल्लार कपिलेश्वरपुर ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। एइटी गुडे जिंस देख, अति बड़ी माने जगन्नाथ दासंकु अति बड़ी उपाधि दिया जायछि। समस्त एइटा को मन रखिथिबो। जगन्नाथ किए? अति बड़ी कवि किए ना जगन्नाथ दास। तो कौन है ये जो जगन्नाथ दास से कौटी आमर पुरी जिलार कपिलेश्वरपुर ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। तांको रचित उड़िया भागवत एक पवित्र ग्रंथ। आमर जो उड़िया भागवत आमर केते पवित्र ग्रंथ, ताहा मध्ये एई अति बड़ी कवि जगन्नाथ दास रचना करथिले। तापर कौन है वर्षा कविताटी उड़िया भागवतर 10म स्कंध 21 अध्याय आनीत। बुझिपार से जो उड़िया भागवत लिखिथिले तार 10 नंबर स्कंद एवं 21 नंबर 21 माने केते 21 नंबर अध्याय रु एई जो वर्षा कविताटी अना जाईछि। तापर कोन हला एई जो कविता रे कोन विषय वर्णना कराईछि ना प्रकृति जीव जगतर आवश्यकता तथा दुख कष्ट को दूर करिवा पई सर्वदा तत्पर। अर्थात कोन प्रकृति बा हम परिवेश सबले कोन पई तत्पर बा चेष्टा करे ना हम एई जीव जगतर आवश्यकता को किपरि दुख कष्ट को दूर करि परिबो। एई कथाटी वर्षा कविता रे वर्णना कराइछि। चलो एबे आमे वर्षा कविता को आलोचना करिबा। एमंत ग्रीष्म काल गला वर्षा ऋतु प्रकाशिला। कोन हैला जो माने मोर क्लास गुडी को रेगुलर देखो से माने जानिथिबा हमर स्टेप 1 कोन आमे कवितार अर्थ बुझिबा पूर्वरु आमे प्रथमे कोन करू एही जो स्टांजा 1 रे जहा भी नूतन शब्द अछि प्रथमे चलो आलोचना करिबा, तापरे हमकु कविता बुझिबारे सहज हो। स्टांजा 1 ले थिबा नूतन शब्द गुडी कर मु उटे लिस्ट कर देइछि। आशा करछि समस्त को देखा जाइथिबो एवं जदि तमे आउ एही शब्द व्यतीत आउ किछि भी शब्द तमे जानि पारुन नूतन शब्द कमेंट सेक्शन ले लिखि देबो, मु तुमको आंसर कर देबी। प्रथमे कोन लिखिछि एमंत। एमंत माने कोन एही परी। तापरे कोन लिखिछि सार। सार माने कोन श्रेष्ठ बा मुख्य। तापरे कोन लिखिछि मंचपुर। मंचपुर माने कोन पृथ्वी। तापरे कोन लिखिछि शून्य पथे। शून्य पथे माने आकाश मार्ग रे। मोही। मोही माने कोन हबो पृथ्वी। तोष। तोष माने संतुष्ट होबा, तृप्त होबा बा खुशी होबा। समस्त जानि पालो। वीडियो को स्टॉप करके बा पॉज करके समस्त लेखिनियो। चलो एबे हमें कविता को आलोचना करिबा। एमंत ग्रीष्म काल गला वर्षा ऋतु प्रकाशिला। एमंत माने कोन लिखिछि एठी एही परी माने कोन एही परी भाबरे ग्रीष्म ऋतु गला माने हमर केतोटी ऋतु 6टी ऋतु। तो एबे कोन हैला ग्रीष्म ऋतु एही परी भाबरे ग्रीष्म ऋतु गला एवं वर्षा ऋतु प्रकाशिला माने कोन हैला ग्रीष्म ऋतु गला वर्षा ऋतु आसिला। तापरे कोन हैला सकल ऋतुंकर सार। सार माने कोन कहिछि श्रेष्ठ बा मुख्य माने सकल माने सबु ऋतुंक मध्य रे श्रेष्ठ बा मुख्य। काहे कि मुख्य से शस्य संपद मंचपुर। मंचपुर माने कोन कहिछि देखो पृथ्वी माने काहे कि याको मुख्य होछि ऋतु बोली कुआ जाय वर्षा ऋतु को। काहे कि ना एही ऋतु रे पृथ्वी पृष्ठ रे शस्य संपद भरपूर हेइथाय। जिबालो समस्ते। तापरे कोन मेघे मिलिले शून्य पथे। शून्य पथे माने कोन कहिछि आकाश मार्ग रे। मेघ माने आकाश मार्ग रे वर्षा ऋतु रे सब मेघ आसी एकजुट हेले। बिजुली शब्द संगते। एका मेघ आसिलानी ता सहित काहा को नेकी आसिला बिजुली शब्द को मध्य सांगरे नेकी आसिला। बिजुली आ शब्द माने कोन घड़घड़ी। बिजुली एवं घड़घड़ी को सांगरे नै मेघ माने आकाश रे एकजुट हेले। मही मंडल दुख चाहि। मही माने कोन कहिथिली पृथ्वी। पृथ्वी रे जो लोक मानको दुख को देखि से कोन हैला जल छाडिला तुष होई। तुष माने संतोष बा खुशी माने पृथ्वी पृष्ठ रे जो ग्रीष्म ऋतु प्रभाव रे जो वर्षा होई नथिला तेनु वर्षा ऋतु आसिला फल रे एही लोक मानकर कष्ट दुख दुर्दशा को देखि वर्षा रानी कोन कला खुशी होई कि जल पृथ्वी पृष्ठ को छाडिला। घोर शब्दे मेघमाळ गर्जन बरसंती जल। घोर शब्द माने बहुत जोरे घड़घड़ी शब्द रे मेघ माने कोन पृथ्वी पृष्ठ रे वर्षा हैला। बुझी हैला। वर्तमान मु आउथरे कोन कहूची स्टांजा 1 को तुमको समराइज करके कहि दउची, समस्ते सुनि दियो। कोन हैला एही परी भाबरे ग्रीष्म ऋतु गला तापरे वर्षा ऋतु आसिला। एही वर्षा ऋतुटी हेउची समस्त ऋतु मानक मध्य रे श्रेष्ठ। एवं काहे कि श्रेष्ठ ना एही ऋतु रे पृथ्वी पृष्ठ शस्य संपद रे भरपूर होइथाय। आकाश पथरे मेघ माने समस्ते बिजुली एवं घड़घड़ी सहित आसी मिसिले एवं कोन हैला पृथ्वी पृष्ठ लोक मानकर दुख को देखि शेष रे वर्षा रानी कोन कला खुशी होई तांको ऊपरे
ଘଡଘଡି ଜୋର ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା କଲା। ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1 ବୁଝିପାରିଲ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2 ଆଲୋଚନା କରିବା। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ ଷ୍ଟେପ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା, ଏହି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2 ରେ ଯାହା ବି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲିଷ୍ଟ କରିଦବା। ସମସ୍ତେ ଏହି ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଦେଖିନିଅ। ଆମେ କଣ ଅଛି, କରୁଣ ଚିତ୍ତ ମାନେ କଣ, ଦୟାଳୁ ମନ। ରବି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ତେଜ ମାନେ ଉତ୍ତାପ। ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ କବିତା ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳ ରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। କଣ ହେଲା, ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ କିଏ, ଜଳ। କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି କଣ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳ ରାଶି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହେଲା ଏଇ ଜଳ। କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି, କରୁଣା ଚିତ୍ତ ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ, ଦୟାଳୁ ମନ। ମାନେ ବର୍ଷା ରାଣୀ କଣ କରୁଛି, ଦୟାଳୁ ମନରେ ଏଇ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଖୁସି କଣ ହେଇଛି, ତାର ଦୟାଳୁ ମନରେ ସେ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପାଣି ଗୁଡିକୁ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଦଉଛି। କାହିଁକି, ପାଣି ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ। ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜ ଗ୍ରାସେ, ରବି ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ମାନେ କଣ, ପୃଥିବୀ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜ, ତେଜ ମାନେ କଣ କହିଛି, ଦେଖ ଉତ୍ତାପ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣରେ 8 ମାସ ମାନେ 8 ମାସ ହେଲା ତାପ, ମାନେ ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ହେଇକି ଥିଲା। ଜଳ ପାଇଲା ତୁଷ ଚିତ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆଗେଇ ଆସିଲା ସେ ତୁଷ ଚିତ୍ତରେ ମାନେ କଣ, ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ, କରୁଣା ମନରେ ଜଳ ପାଇଲା। ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଜେନେ ପାଇଁ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ। ମାନେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଥାଏ, ଶେଷରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଏ ବା ତାର ତପସ୍ୟା ସଫଳ ହୁଏ, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ, ସିଏ ଯେପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ତାର ତପସ୍ୟା ଫଳ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଯେପରି ଖୁସି ହୋଇଯାଏ, ଠିକ ସେହିପରି 8 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠଟି ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2 କୁ ଆଉ ଥରେ ତମକୁ ସମରାଇଜ କରି କହିଦଉଛି। ମାନେ କଣ ହୋଇଛି, ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ହେଲା ଏଇ ଜଳ। ଏହି ଜଳକୁ ବର୍ଷା ରାଣୀ ତାର କରୁଣା ମନରେ ବା ଦୟାଳୁ ମନରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ଷା କରିଥାଏ। 8 ମାସ ହେବ ପୃଥିବୀ କଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପରେ ଗରମ ହେଇକି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି 8 ମାସ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣିର ସ୍ପର୍ଶ ପାଏ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ତୁଷଚିତ୍ତ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। କିପରି ଖୁସି ହୋଇଯାଏ, ଯେପରି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ସଫଳ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଠିକ ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଜୀବମାନେ 8 ମାସ ପରେ ବର୍ଷାକୁ ପାଇ, ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଚାଲ ଏବେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3 ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିନିଅ। ଖୋଦ୍ୟତ କୀଟ ମାନେ କଣ, ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବା କଣ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଫାୟାର ଫ୍ଲାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି, ନିଶାମୁଖେ, ନିଶାମୁଖେ ମାନେ କଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ତାପରେ ଆବେରିଲେ, ଆବେରିଲେ ମାନେ କଣ, ଘେରି ରହିଲେ ବା ବ୍ୟାପି ଗଲେ। ମଣ୍ଡୁକ ମାନେ ବେଙ୍ଗ, ଲହରୀ ମାନେ ତରଙ୍ଗ ବା ଢେଉ, ଛତ୍ର ମାନେ ଛତା, ଗିରିଶିଖେ ମାନେ କଣ, ପାହାଡ ଉପରେ ବା ପର୍ବତ ଉପରେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ କଣ କବିତାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖୋଦ୍ୟତ କୀଟ ନିଶାମୁଖେ, ଖୋଦ୍ୟତ କୀଟ ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ, ନିଶାମୁଖେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। କଣ, ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ କଣ ହୁଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଇ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ମାନେ, ଯୋଉ ପୋକ ଗୁଡିକ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ଆଲୁକ ଜଳିଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ଆଲୁକ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ସେ ପୋକର ପଛପଟେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଖିବ, ବର୍ଷା ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଉଡି ବୁଲନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ, ଜଗତ ଆବରିଲେ ସୁଖେ, ଆବରିଲେ ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ, ଘେରି ରହିଲେ। ପୁରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯେପରି ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ ବର୍ଷାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଣ କରନ୍ତି, ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଲୁକକୁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କରି ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପି ଯାଆନ୍ତି ବା ସବୁଆଡେ ଉଡି ବୁଲନ୍ତି ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ମାନେ। ତାପରେ କଣ କରନ୍ତି, ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି, ମଣ୍ଡୁକେ ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ବେଙ୍ଗ। ମାନେ କଣ, ବେଙ୍ଗ ମାନେ ମେଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ବା ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରୀଣ ପାଣି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ, ବେଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖିବ ପାଣି ଭିତରେ କଣ କରନ୍ତି, ଶବ୍ଦ କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହୁଏ, ଅଳ୍ପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଗରମ ଦିନରେ ଯୋଉ ନଦୀ ଗୁଡାକରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ହେଇଥିଲା, ପାଣିର ପରିମାଣ କମି ଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଆଜି କଣ ହେଲେ, ବର୍ଷା ଜଳରେ ସେଇ ଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୀ ହୋଇ ସେଥିରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିରେ ତରଙ୍ଗ ବା ଢେଉ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୁଝିହେଲା କି? ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ସେଥିରେ ସୁଅ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କି ନାହିଁ ନଦୀ ଗୁଡିକରେ, ସେଇ କଥାଟି କବି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଟାକୁ ତମକୁ ସମରାଇଜ କରି କହିଦଉଛି। ମାନେ କଣ ହେଇଛି, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ବର୍ଷା ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଲୁକ ଜଳାଇ ବର୍ଷା ରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପି ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ କଣ ହୁଏ ନା, ବେଙ୍ଗ ମାନେ କଣ, ଘଡଘଡି ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେଁ କଟର ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ପାଣି ଦିଅ କହି ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡିକର ସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଏଇ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେଥିରେ ସବୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ସେଥିରେ ଲହରୀ ବା ଢେଉ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହିଦିଶି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ କଣ ହେଲା, ସବୁଆଡେ ଧାନ ଚାଷ, ଧାନ ବିଲ ଗୁଡିକ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ କି ନାହିଁ,
ନୂଆ ନୂଆ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶସ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଉ କେବଳ ଧାନ ନୁହେଁ, ଏଇପରି ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ କଣ ହେଲା, ପୁରୀ ହୋଇଗଲା। ମହି ମାନେ କଣ କହିଥିଲି, ପୃଥିବୀ ପୁରା ପୁରିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମାନେ ବସନ୍ତି ବା ରାଜା ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୂତ ମାନେ ଏକ ଛତା ଧରି, ଧଳା ରଙ୍ଗର ଛତା ଧରି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଂହାସନରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କଣ ଛତାର ଏକ ଆବରଣ ଛତା ଭଳିଆ ଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ କଣ ହୁଏ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଛତୁ ଫୁଟେ, କବି ଏଇ ଛତୁକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଏକ ରାଜା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଛତୁକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଛତୁଟା ଯେପରି ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛତା ଦୂତ ମାନେ ଧରିଥାନ୍ତି, ଠିକ ସେଇପରି ଛତୁ କଣ କରିଛି, ଏଇ ପୃଥିବୀ ରୂପକ ରାଜା ଉପରେ ଛତୁ ଛତା ଭଳି କାମ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସମରାଇଜ କରିଦଉଛି। କଣ ହେଇଛି ନା, ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ପୁରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଶସ୍ୟରେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣରେ କଣ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ କଣ ହେଇଛି, ପୃଥିବୀକୁ କବି ଏଠାରେ ରାଜା ରୂପରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ଉପରେ ଛତୁ ଗୁଡିକ ଛତା ଭଳି କଣ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାଂଶ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ। ଗିରି ଶିଖେ ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ, ଏକ ପାହାଡ ଉପରେ ଯେପରି କଳା ମେଘକୁ ଦେଖେ, ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କଣ, କଳା ମେଘକୁ ଦେଖିଲେ ମୟୂର ନୃତ୍ୟ କରିବା ବା ନାଚ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଠିକ ସେଇପରି କଣ ହେଇଛି, ଗିରି ଶିଖେ ପାହାଡ ଉପରେ କଳା ମେଘକୁ ଦେଖି ମୟୂର ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯାଇ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ, ମେଘକୁ ଚାହିଁ କଳା ମେଘକୁ ଚାହିଁ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେସନ ତୋଷେ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ମାନେ କିପରି, ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ମାନେ କି ସାଧୁ ଲୋକ ମାନେ, ଭଲ ଲୋକ ମାନେ ଯେପରି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ସେମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସେବା କରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ ସେଇପରି ମୟୂର ବର୍ଷା ରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପାହାଡ ଉପରେ ନାଚ କରିଥାଏ। କିପରି ନା ହଉଛି ନାଚ କରିଥାଏ ନା, ଯେପରି ଭଲ ଲୋକମାନେ, ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଯେପରି ଖୁସି ହୋଇଯାଏ, ଠିକ ସେଇପରି ମୟୂର ନାଚି ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଏ। ଏଇଠି ତମର ବର୍ଷା କବିତାଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିଦବ ଏବଂ କିଛି ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଦବ। ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତମର ଜନ୍ମଭୂମି ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ତମର ସବୁ ଅଛି, ଜନ୍ମଭୂମି, ହକି, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସହ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇକି ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଡିଜିଟାଲ ଓଡିଶା କ୍ଲାସରୁମ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇକି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବାର ଥିଲା, ଏଇ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଓଡିଶା କ୍ଲାସରୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ କରିବ। ଦେଖିବ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ପରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଥିବ, ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦେଖିବ ତମ ପାଇଁ ଡେଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଅପସନ ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅପଲୋଡ ହଉଛି, ଯାଇକି ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିକି ଟେଷ୍ଟ ଦିଅ। ଏବଂ ଯୋଉ ବିଷୟର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବିଷୟର ଯାହା ବି ସରଳାର୍ଥ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ସେହି ଭିଡିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।